রাত 10টা ঘড়ির কাঁটায় রাত 10টার খবর দিনভর নিয়ে সোনিয়া রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। শুরুতেই নজর রাখবো প্রশ্ন ফাঁস বিরোধী বিলে সংসদ তপ্ত হয়। কংগ্রেস সাংসদের মন্তব্য ঘিরে তুঙ্গে বাদানুবাদ। শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ বিজেপির। প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ খণ্ডন করে কংগ্রেসের সাংসদের বহিষ্কার দাবি প্রহ্লাদ যোশীর। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से। संसद में डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। এরপরেই তীব্র প্রতিবাদে সরব হন শিক্ষামন্ত্রী। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি, সাংসদকে বহিষ্কারের দাবিও জানান প্রহ্লাদ যোশী। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर, ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ। और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। বোনকে সমর্থন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর। শিক্ষামন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ কংগ্রেস সাংসদের। Who, after all these young people were protesting about the education system, And so many girls, are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. সোমবার বিক্ষোভে অচল ছিল সংসদের দুই কক্ষই। মঙ্গলবার মেঘ কেটে রোদ উঠল। কেন্দ্রের নিয়ে আসা প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধ বিলের সংশোধনী নিয়ে আলোচনা হলো। বিরোধীদের বিলের আলোচনা নিয়ে আসতে পারা একদিক দিয়ে কেন্দ্রের সাফল্য, কিন্তু অন্যদিকে সংসদের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কেন্দ্রের ব্যর্থতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন বিরোধীরা। সোমবার বিক্ষোভে অচল ছিল সংসদের দুই কক্ষই। মঙ্গলবার মেঘ কেটে রোদ উঠল। কেন্দ্রের নিয়ে আসা প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধ বিলে সংশোধনী নিয়ে আলোচনা হলো। সেখানে বিরোধীদের বিলের আলোচনায় নিয়ে আসতে পারা একদিক থেকে কিন্তু কেন্দ্রের সাফল্য, কিন্তু অন্যদিকে সংসদের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কেন্দ্রের ব্যর্থতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন বিরোধীরা। বিজেপির ব্যর্থতার এই যে স্বীকারোক্তি, তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিলকে সমর্থন জানালেও কেন্দ্রকে দোষারোপ করার সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি। We support this bill, but support for this bill cannot be a substitute for accountability.
A stronger law is necessary, yes, but by itself is not sufficient. The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. After the failure exploded across the country, it wants Parliament to believe that increasing punishment will erase 12 years of incompetence. Well, it will not. So paper leak after leak, exam cancellation after exam cancellation, student pushed into depression. Paper leaks in today's India has become a pattern. It has become a system. And when the same failure repeats itself year after year, it ceases to be an incident or an accident. It becomes a system. The government is so competent, then why can't it secure a sealed question paper? You say you can monitor satellites. The government say it can track missiles. The government say it can defend cyberspace. Yet somehow, sir, confidential examination papers seem to be travel faster than the government can detect them. If a question papers requires the level of protection normally reserved for matters of national security, what does that tell us about the examination system? It tells us that the problem is no longer the paper. The problem is government's inability to protect it. আচ্ছা বলুন তো, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে কে বলবে পশ্চিমবঙ্গে তার দলের সরকার শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে? সাদা ওএমআর শিট জমা দিয়ে চাকরি পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এ রাজ্যে। কংগ্রেসের গৌরব গগৈও বিল নিয়ে বলতে গিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। तो जो 2024 के नीट यूजी जो चार्जशीट हुए थे, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। जो मूल व्यक्ति है संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उसको बेल मिल गया। 6/2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। বিলের পক্ষে বলতে উঠে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি শাসিত কোন রাজ্যে কবে কি পরীক্ষা দুর্নীতি হয়েছে কৌশলে তার ফিরিস্তি দিয়ে দেন। 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak, 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination, 2010 B.Ed Entrance Examination Uttar Pradesh, 2012 Tamil Nadu Public Service Commission, 2009 वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। और इसलिए ये सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए। भारत सरकार में 4 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल। और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है, वो इसलिए 1992 फर्स्ट टाइम देयर वाज अ रिकमेंडेशन मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द देन हेडेड बाय द कांग्रेस पार्टी, दैट देयर शुड बी अ कॉमन टेस्टिंग नेशनल एजेंसी। इट वाज 1992। देन in 2010
during UPA rule. There was a Gainer committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. জেনজিকে বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি ভিডিও পোস্ট করলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ফেসবুক থেকে ভিডিও রিমুভ। মোদীর পোস্ট করা ভিডিও মেটা ব্লক করে। বিতর্কের ঝড় ওঠে, আর বিতর্কের ঝড় উঠতেই মার্কিন সংস্থা ক্ষমা চাইল। ক্ষমা চেয়ে মোদীর ভিডিও ফেরালো মেটা। টেকনিক্যাল ফল্ট দোহাই মেটার। মেটার কাছে জবাব তলব কেন্দ্রের। প্রধানমন্ত্রীর ফেসবুক থেকে যে ভিডিও, সেই ভিডিও রিমুভ করা হয়। জেনজিকে বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন, মোদীর পোস্ট করা ভিডিও ব্লক করে মেটা। আর বিতর্কের ঝড় উঠতেই ক্ষমা চাইলো মার্কিন সংস্থা। প্রান্তিক, ঠিক কি হয়েছিল? কেন এই সাময়িক সময়ের জন্য হলেও সেই ভিডিও ব্লক করে মেটা? মেটার বয়ানেই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। কারণ এই একটু আগে যেই লাইনটা তুমি পড়ছিলে, যে যখন ভিডিওটা ব্লকড অবস্থায় ছিল তখন একটা লিগ্যাল শব্দের উচ্চারণ করা হয়েছিল বা সেই স্টেটমেন্টের মধ্যে ছিল। আবার যখন কেন্দ্র তেরে ফুরে এটা নিয়ে মেটাকে চার্জ করতে শুরু করে, তখন যেটা সামনে এলো সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল গ্লিচ। তাহলে হয় ভিডিও টেকনিক্যাল গ্লিচের জন্য ব্লকড হয়েছে বা লিগ্যাল রিজনে ব্লক করেছে মেটা। কোনটা সত্যি? তাদেরই দু রকম ভার্সন। একটা ভার্সন যেটা অফিসিয়ালি দেখা যাচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে লিগ্যাল শব্দের উচ্চারণ রয়েছে, আর দ্বিতীয়টায় তারা যখন বলছেন তখন তারা বলছেন যে এটা নাকি হয়েছে টেকনিক্যাল গ্লিচের জন্য। তা টেকনিক্যাল গ্লিচ এবং লিগ্যাল এই দুটো কোথাও একই লাইনে তো আসছে না, বা সমান্তরাল রেখায় আসছে না। কোথাও একটা মানে টেকনিক্যাল গ্লিচ হলে লিগ্যাল রিজনিং সম্ভব নয়, বা লিগ্যাল রিজনিং সম্ভব হলে টেকনিক্যাল গ্লিচ সম্ভব নয়। কোনটা সত্যি এটা হয়তো মেটাই পরিষ্কার করে বলতে পারবে। আমরা ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম যেটা ইউজ করি, সেখানে যদি কেউ ক্রমাগত কোনো ভিডিওর ওপর, কোনো পোস্টের ওপর ক্রমাগত রিপোর্ট করতে থাকেন, তখন যেটা হয় যে মেটার যে সার্ভার আছে সেই সার্ভার কিছুক্ষণের জন্য, মানে ক্রমাগত এবং সেটা কনস্ট্যান্ট এবং প্রচুর পরিমাণ রিপোর্ট যখন হতে শুরু করে, কিছুক্ষণের জন্য ডাউন করে। বা আরো একটা ক্ষেত্রে ডাউন করা যায়, সেটা হচ্ছে কোনো দেশের সরকার যদি মেটা সংস্থাকে রিকোয়েস্ট করে যে এই ভিডিও ডাউন করতে হবে, এটা কোনো সমস্যা তৈরি করছে, সেটা জাতিগত দিক থেকে হতে পারে, প্রশাসনিক দিক থেকে হতে পারে, সেই সমস্যা তৈরি করছে, সেই জন্য সেই দেশ বা সরকার বা প্রশাসনের কথা শুনে মেটা সেই ভিডিওটা ডাউন করে। প্রধানমন্ত্রী যে ভিডিও বার্তা দিলেন সেটা কোথাও দেশের পরিস্থিতিকে কন্ট্রোলে আনছিল, শান্ত করছিল, তাহলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বার্তা মেটাকে দেওয়া হয়নি, সেটা পরিষ্কার। তাহলে দ্বিতীয় অপশন কি থাকলো? যে ক্রমাগত রিপোর্ট। এখন এখানেই সব থেকে বড় প্রশ্ন, যে উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দেশ হাঁটতে শুরু করেছিল, দিকে দিকে বিক্ষোভের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। এই বিক্ষোভ থেকে কি কেউ লাভ তুলছিল? সেই লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকশনের পর বা ভারত সরকারের অ্যাকশনের পর যখন গোটা পরিস্থিতি আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করছে, তখন তাহলে কাদের সমস্যা হচ্ছে? আনরেস্ট যারা তৈরি করতে চাইছিল, এটা কি তাদের সমস্যা হচ্ছে? সেই জন্যই কি তারা ক্রমাগত রিপোর্ট করতে থাকে? কারণ বারবার এই গোটা পর্বে যেটা বলা হচ্ছে দেশের মধ্যে আনরেস্ট তৈরি করার চেষ্টা, সেটা নাকি দেশের বাইরে থেকেও হচ্ছে। যাদের সমস্যা হচ্ছিল তারা কি এই গ্লোবাল কোনো একটা নেটওয়ার্ক কাজ করেছে? মেটাকে ডাকা হয়েছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে কোনো ইজি ভাবে বা খুব সহজভাবে এটা দেখতে রাজি নয়। মেটার একদম গ্লোবাল হেডদের তলব করা হয়েছে। তারা কি যুক্তি সাজান বা তারা কি যুক্তি দেন, সেটার দিকে এখন চোখ থাকবে। সাংবাদিক নিগ্রহে শর্ত সাপেক্ষে জামিন, জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েও ফের শুনানি। সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে জামিনের আবেদন। আদালতে আবেদন অভিযুক্তদের আইনজীবী। 16 জনকে শর্ত সাপেক্ষে জামিন ব্যাংকশাল কোর্টের। সমস্ত বেল হিয়ারিং হয়ে যাবার পরে আদালত পরশু দিন পর্যন্ত সমস্ত আসামিদেরকে বেল রিজেক্ট করে রাখেন জেসি। তারপরে অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার একটা আসে, যাতে দিল্লি এবং অল ওভার ইন্ডিয়া বেস করে যত স্টেট আছে সেইখানে সমস্ত এই রিলেটেড টু এই সিজেপি আন্দোলন, এখানে যত এফআইআর হয়েছে সব স্টে হয়ে গেছে। সেই অনুযায়ী আমরা লার্নেড কোর্টকে এখানে জানাই, এবং লার্নেড কোর্ট ওই জাজমেন্ট এবং পিটিশন কনসিডার করে আজকে যে 16 জন অ্যাকিউজডকে অ্যারেস্ট করে এইখানে আনা হয়েছিল তাদেরকে জামিন মঞ্জুর করে। কন্ডিশন যেটা নর্মাল 500 টাকার করে বেল দেয়।
ভাঙচুর এবং সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়ার 16 জনের জামিন মঞ্জুর করলো আদালত। শর্ত সাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করা হলো আদালতের তরফ থেকে। আজ তাদেরকে আদালতে পেশ করা হলে প্রথমবার বিচারকের তরফ থেকে আগামী 30শে জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তারপরে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীদের তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্টের একটি অর্ডারকে মেনশন করা হয় এবং সেখানে বলা হয় যে এই দেশ জুড়ে ককরোচ জনতা পার্টির সংস্পর্শে বা তাদের আন্দোলনে যারা আন্দোলন করেছেন তাদের থেকে বিভিন্ন ধরনের এই কেস তা উইথড্র করতে হবে এবং তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে, এরকম ধরনের একটি অর্ডার সুপ্রিম কোর্টে সম্প্রতি হয়েছে। এই বিষয়টি পুট আপ করার পর আবারও শুনানি হয় আদালতে এবং পরবর্তীতে যে 16 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদেরকে 500 টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে আদালতের তরফ থেকে। ক্যামেরায় অর্চনের সঙ্গে রৌনক, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা। সাংবাদিক নিগ্রহে শর্ত সাপেক্ষে জামিন তো হয়েছে, কি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর নয় আর দাগী অপরাধীদের কোনোভাবেই ছাড় নয়। সুপ্রিম নির্দেশ মেনে রাজ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরো ডিটেল আপডেট নেওয়ার চেষ্টা করব, তবে তার আগে আরো একবার জানাই যে খবরে ইতিমধ্যে আমরা নজর রেখেছি সাংবাদিক নিগ্রহের শর্ত সাপেক্ষে জামিন পাওয়া গেছে। আজ জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েও কিন্তু আবারও শুনানি হয়েছে। সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে জামিনের আবেদন জানানো হয়েছিল এবং আদালতে আবেদন জানায় অভিযুক্তদের আইনজীবী। 16 জনকে শর্ত সাপেক্ষে জামিন দেয় ব্যাংকশাল কোর্ট। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আপডেটে আমরা নজর রাখছি, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর নয় এবং দাগী অপরাধীদের ছাড় নয়। সুপ্রিম নির্দেশ মেনে সিদ্ধান্ত রাজ্যের। ধৃত 16 জনকেই আজ জামিন দেয় ব্যাংকশাল কোর্ট। আরো ডিটেল আপডেট নেওয়ার একটু চেষ্টা করি। রনক রয়েছে আমার সঙ্গে, কিন্তু রনক, এই 16 অভিযুক্তের মধ্যে 5 জনের বিরুদ্ধে পুরনো মামলা রয়েছে, সেক্ষেত্রে কি হবে? রাজ্যের তরফ থেকে ঠিক কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? দেখো, লালবাজার সূত্রে ইতিমধ্যে জানা যাচ্ছে যে সাংবাদিক নিগ্রহে এদের বিরুদ্ধে মোট 7টি মামলা রয়েছে এবং ধৃত 16 জনের মধ্যে 5 জনের বিরুদ্ধে আগে বিভিন্ন থানায় অভিযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ মেনেই কিন্তু লালবাজারে কাজ করবেন। এবং তোমায় জানিয়ে রাখবো যে এই 5 জনের বিষয় আদালত যা সিদ্ধান্ত নেবে, অর্থাৎ যে জামিন তাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে কিন্তু পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু যেহেতু এদের বিরুদ্ধে আগে অভিযোগ রয়েছে, সেই অভিযোগগুলো কি ধারায় রয়েছে সেই বিষয়গুলো পুলিশের তরফে খতিয়ে দেখা হবে। এবং তোমায় জানিয়ে রাখবো যে যে মামলায় যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেটা কিন্তু পুলিশেরই করা স্বতঃপ্রণোদিত মামলা, অর্থাৎ সাংবাদিক নিগ্রহের সাংবাদিকদের তরফ থেকে যে 5টি মামলা করা হয়েছিল সেই মামলায় কিন্তু এখনই কোনো গ্রেপ্তারি করা হয়নি। সেক্ষেত্রে সেই মামলার অভিযুক্তরা কিন্তু এখনো অধরা এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই স্পেসিফিক সাংবাদিক নিগ্রহের মামলা কিন্তু আলাদা। পুলিশ সাংবাদিক নিগ্রহের মামলা যে তদন্ত, সেই তদন্ত কিন্তু একেবারে যেরকম ভাবে করা হচ্ছিল সেইরকম ভাবে কিন্তু ভবিষ্যতেও করা হবে। বেশ, সাংবাদিক নিগ্রহে কড়া মুখ্যমন্ত্রী, দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া অ্যাকশনের হুঁশিয়ারি। বিধানসভায় নাম ধরে ধরে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মুখ্যমন্ত্রীর তালিকাকে কটাক্ষ মোহাম্মদ সেলিমের, পাল্টা সেলিমকে নিশানা দেবজিৎ সরকারের। এখানে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী একটা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছেন, কিন্তু অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে তিনি কয়েকটা মুসলমান নাম বললেন এবং আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে নামগুলো বলেছেন সেগুলো তো তৃণমূলের যে অংশটা বিজেপির সঙ্গে গিয়েছে তাদের নাম বলেছেন। যে তিনি এখন একটা পোষা বেড়ালের মতো পোষা তৃণমূল তৈরি করেছেন এবং তারা যেমনটা বলছে কাকে তুলতে হবে কাকে নামাতে হবে সেগুলো বলছেন। কিন্তু এখন যেভাবে এটাকে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতা রং লাগানো হচ্ছে, এটা এই আন্দোলন প্রমাণ করে দিয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে জাত পাত ধর্ম বর্ণ নেশা ভুলে গিয়ে মানুষ একটা হয়ে লড়াই করে এবং তার সাফল্য আসে। প্রসঙ্গ যখন এসএফআই এবং বক্তা যখন মোহাম্মদ সেলিম, তখন এ নিয়ে বেশি কথা বলার জায়গা আমাদের নেই। তার কারণ হচ্ছে বামেরা ক্ষমতায় থাকলে স্বৈরতান্ত্রিক এবং ক্ষমতাচ্যুত হলেই নৈরাজ্যবাদী। আপনারা বানতলাকে ভুলে যাবেন না, 1 পয়সা বৃদ্ধির জন্য ট্রাম পোড়ানোর আন্দোলন, সেই সব ভুলে যাবেন না। আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যেতে পারবেন না মরিচঝাঁপি কিংবা ওই আমাদের সন্ন্যাসী হত্যা। সাঁইবাড়ি টাইবাড়ি তো ছেড়েই দিন। তো এরা যদি এখন আবার এই ধরনের কথাবার্তা বলে তাহলে খারাপ লাগে। ওনারা সব বিপ্লবের বাজ পাখি, ডিপ স্টেটের পোষা টিয়া পাখির মতন কথাবার্তা বললে কিরম একটু লাগে না? আমি ঐতিহ্য